Producătorul olandez de anvelope Vredestein a lansat pe piața internațională cea mai recentă creație a sa, și anume gama de înaltă performanță numită WinTrack Extreme. Pentru cei cunoscători este de notorietate relația dintre Vredestein și casa de design Giugiaro, dar este pentru prima oară când concep împreună o anvelopă de iarnă. De altfel, Giugiaro este până acum singurul designer cu renume din industria auto care s-a implicat și în realizarea de pneuri. Vredestein este un nume cunoscut în Europa Occidentală ca un producător de elită în segmentul anvelopelor de iarnă, cu Snowtrack 2 sau Icebreak, dar ceea ce a lansat în această săptămână depășește din punct de vedere al performanțelor limite pe care le credeam imposibil de atins în urmă cu doar câțiva ani. Spre exemplificare, să spunem doar că ele suportă viteze maxime de 240 sau 270 de km/h în funcție de tipul anvelopei, vitezei care par puțin plauzibile pentru perioada de iarnă. Dar aceste performanțe sunt posibile datorită unei inovative combinații între materialele folosite și designul pneurilor. Cartierul general Vredestein pentru lansarea internațională a fost stabilit în Elveția, la Montreux. Alegerea nu a fost întâmplătoare, pentru că cei prezenți au avut posibilitatea de a testa noile anvelope în condiții de gheață și zăpadă, chiar dacă temperatura era destul de mult peste 0 grade, iar soarele a fost exagerat de generos. Mașinile de test, câteva perechi de Audi TT, au fost aduse cu elicopterul la o altitudine de 3000 de metri, pe un ghețar unde au fost improvizate 4 piste. Vremea neprielnică, adică excesiv de călduroasă, a scurtat timpul afectat testelor, pentru că stratul de zăpadă a devenit mult prea gros. Oricum, am apucat să ne dăm seama de calitățile anvelopelor, toți cei de față, în majoritate olandezi, britanici sau germani, fiind pur și simplu impresionați. Dar anvelopă de iarnă nu înseamnă doar o suprafață cu zăpadă sau cu gheață, ci și carosabil umed. Am avut la dispoziție alte mașini pentru a vedea comportamentul în viraj al pneurilor WinTrack Extreme. Vom reveni cu acest subiect pentru că mai avem multe lucruri interesante, inclusiv un interviu cu Fabrizio Giugiaro. Известната холандска компания за производство на гуми Vredestein покани над 200 европейски журналисти в курортното градче Монтрео край Женева за промоция и тест-драйв на новата си зимна гума WinTrack Extreme. Изпитанието предвиждаше шофиране по 70 км трасе в извънградски и градски условия и два полигона върху мокра настилка 1100 метра надморска височина и върху сняг. Снежното предизвикателство се състоя на височина 3000 метра надморска височина в сърцето на швейцарските Алпи. Сред персонално поканените и единствено от България беше екипът на 100% газ пирачки. В първия ден при настаняването красиви хостеси разпределяха журналистическото братство в 5-звездния хотел Роял Плаза, който се намира точно в центъра на великолепното курортно селище Монтрео. На специална презентация шефовете на Vredestein показаха в конгресния център в града новото зимно предизвикателство към автомобилите – гумата WinTrack Extreme. За изненада на гилдията, първата нова гума бе показана, направена изцяло от лед. В фоето на центъра пък домакините бяха изложили едни от най-известните модели автомобили на дизайнера Giugiaro, който в последствие той е обул с гуми Vredestein. За работата по новите шарки и визията на WinTrack Extreme говори лично представител на фамилията Giugiaro. За по-голяма тежест на проявата и приноса на дизайнерското бюро Giugiaro, италианецът бе спрял пред хотел Роял Плаза, истински негов концептуален автомобил, който почти изцяло е създаден от вибростъкло и висококачествена пластмаса. За тест-драйва бяха наети автомобили от почти всички марки, от Renault Megane до Mercedes SLK. Изследванията са категорични. При температури по-ниски от 7 градуса по Целзий на мокра настилка зимните гуми имат значителни преимущества пред гумите, които вярно са ни служили през пролетно-летния сезон. Предимствата са очевидни: по-къс спирачен път, по-сигурно поведение на автомобила, адекватни реакции при аквапланинг, стабилно представяне върху заснежени и заледени повърхности. Но на заден план остава цялата гама други достоинства, които в комплект осигуряват далеч по-комфортно пътуване и дълъг живот. Освен това, при подобни температури зимните гуми запазват по-добрата си еластичност, което води и до по-добро сцепление с настилката.
Това си пролича най-вече, когато под непрекъснати изкуствен дъжд изпробвахме възможностите на гумите Вредещайн с Mercedes и Renault Megane. Водещият световен производител от Холандия Вредещайн използва наближаването на студения сезон, за да обяви появата на най-новия си продукт гумите Вредещайн Wintrack Extreme на възможно най-сполучливото място – най-високите точки на швейцарските Алпи, където има сняг почти през цялата година. Някои от автомобилите бяха извозени до снежния полигон на височина 3000 метра с кабинковия лифт, който има възможност да побере в кабината си до 150 души. Автомобилът бе закачен с въжета под пода на платформата и така се транспортираше високо планината. Другият похват за транспортиране беше използването на мощността на вертолети. На снежния полигон представителите на Вредещайн бяха закарали Audi TT. За тест-драйва спортните копета, които на сухо са достатъчно пъргави, също доказаха, че могат безпроблемно да атакуват снега, когато са с Wintrack Extreme. Гумите Wintrack Extreme наистина имат пред себе си всички необходими предпоставки, за да откъснат сериозен дял от пазара на зимните гуми в световен мащаб. Според мнозина специалисти от бранша, с новите продукти Wintrack Extreme, марката Вредещайн надминава дори собствените си високи стандарти и критерии за качество. Гумите Wintrack Extreme допринасят изключително много за по-добрия контрол над автомобила, за по-голямата безопасност на водача и неговите спътници, а така също и стабилното сцепление с пътната настилка. V-образната им форма излъчва мощност и увереност. Освен красота, екипът на италианския дизайнер е търсил и ефективност при проектирането на ламелите. Протекторът е революционен с оглед на практическото му приложение за по-бързо освобождаване на гумата от водата и снега, които попадат в нея. Премиерната серия Wintrack Extreme е със съвсем нови смеси съотношение между селиката и естествения каучук и дизайн, който цели бързото отвеждане на водата под гумата и профил с неподражаем стил. Продуктите от последната серия на Вредещайн се предлагат с скоростни индекси 2 и W. Това означава, че автомобилът обод с тях ще има възможност да достигне максимална скорост от 240 до 270 км в час. При изработването на специалните смеси за гумите Wintrack Extreme е използвана новата технология OSP. Поведението на автомобила на мокра и заснежена настилка видимо е подобрено. В централната част на гумите каналите са разположени под ъгъл от 90 градуса спрямо посоката на движение, а в страничната част те са по-тънки и с зигзагообразна форма. В България от Camp Consult обещават, че Wintrack Extreme също ще направи дебют в края на октомври в гумицентрове Европа.